Hello everyone, welcome back to my channel. This is Abhi from Skill Scoop with Abhi. I am an IELTS trainer. So here again, I have come up with a new article analysis of the Tribune dated 19th of May 2020. मेरा जैसे कि फोकस रहता है अपनी हर एक वीडियो में वोकैबुलरी के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। जितना ज़्यादा हम इन वर्ड्स को अपनी डेली रूटीन में यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। सो दैट इज़ हाउ वी कैन इम्प्रूव इन आवर स्पीकिंग rather the formal speaking and we can also resonate these words जब कभी भी हमें कुछ लिस्टिंग करने को मिलती है या रीडिंग करने को मिलती है तो हमारे लिए इजी रह जाता है उन वर्ड्स को समझना भी। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द आर्टिकल। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का जो टाइटल है दैट इज रिटन एज बैनिश्ड फ्रॉम भद्रलोक। बैनिश्ड का मतलब बैनिश इज एग्जैक्टली वन वर्ड, तो इसको ईडी लगाया दैट मीन्स दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। बैनिश का मतलब होता है कि किसी को देश निकाला दे देना या किसी को पनिशमेंट, ऑफिशियल पनिशमेंट के तौर पर किसी जगह से बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं बैनिश कर देना, निकाल देना, एक्साइल, एक्सपेल या डिपोर्ट। ये इसके सिनोनिम्स हैं, इसकी जगह पर यूज किए जा सकते हैं। बैनिश्ड फ्रॉम भद्रलोक। भद्रलोक का मतलब होता है कि एक स्पेशल क्लास, जैसे कि आप नंबर 1 पर देख सकते हो भद्रलोक लिखा हुआ है। ये भद्रलोक का मतलब होता है कि प्रॉस्परस पर्सन, वेल एजुकेटेड पीपल की संगति को या वेल एजुकेटेड पर्सन को बोल देते हैं। टिपिकली हु आर बंगालीज या दे आर रिकॉर्डेड एज अ मेंबर ऑफ अ सोशल क्लास। जो बहुत ही एजुकेटेड लोग जो होते हैं उनकी एक सोशल क्लास को सिग्निफाई करता है या उनके ग्रुप का एक नाम दिया गया है भद्रलोक। सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट लाइन, दिस स्मॉल टाउन दैट आई वाज पोस्टेड टू एज द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज नॉट इवन अ वन हॉर्स टाउन। सो दिस स्मॉल टाउन जहां पर मैं पोस्ट हुआ था या जहां पर मेरी तबादला हुआ था या बदली हुई थी या ट्रांसफर हुई थी या जहां पर मेरे को पोस्ट कर दिया गया था एज एन एएसपी वाज नॉट इवन अ वन हॉर्स टाउन। वन हॉर्स टाउन जो है ना वो एक तरीके का एक ईडियम है जहां यूज किया जाता है, उस जगह के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वो जगह सेकंड नंबर पर देख सकते हो जहां पर जो जिसको हम बोलते हैं कि स्मॉल टाउन है विद फ्यू या पुअर फैसिलिटीज। फ्यू फैसिलिटीज हैं या और पुअर फैसिलिटीज है, यानी कि फैसिलिटीज बहुत कम है वहां पे, नाम मात्र जहां पर हो उसको बोलते हैं वन हॉर्स टाउन। तो जब भी अगर आपको कुछ इंट्रोडक्शन IELTS एग्जाम स्पीकिंग में अगर कुछ पूछा जाए आप कहाँ से आए, सो डू नॉट से दैट आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, सो यू कैन से दैट आई एम फ्रॉम अ वन हॉर्स टाउन नेम्ड एज डैश, जहां पर अपने आप से ही क्लियर हो जाता है कि वहां पर फैसिलिटीज या तो पुअर है या फैसिलिटीज बहुत कम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इट वॉज बट अ हडल ऑफ हट्स एंड फार्म्स bestowed with the status of a subdivisional headquarters for no good reason. It was but a huddle of huts and farms. Huddle ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਾਊਡ ਜਾਂ ਭੀੜ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ। ਹਡਲ ਕਿਸ ਦੀ? ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦਾ? ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ। सो एज अ द वर्ड इज हडल। सो नंबर थर्ड आप देख सकते हो हडल का मतलब होता है एक तरीके से क्राउड टुगेदर, इकट्ठा भीड़। सिनोनिम में यूज कर सकते हैं इसको नेस्ले, इसका नेस्ले हो गया या क्लस्टर हो गया या क्राउड हो गया। नेस्ले का एग्जैक्ट मीनिंग होता है सेटल और लाई कंफर्टेबली विद और अगेंस्ट समथिंग, यानी कि आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂस्ट ਸਮਥਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹਡਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਾਊਡ ਟੂਗੇਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। आगे चलते हैं कि इट वॉज अ विलेज रियली विच हैड नेवर सीन द फाइनर थिंग्स इन लाइफ। एक पिंड सी जिन्हें सचमुच विच बिल्कुल भी वधिया चीज़ां नहीं देखी हुई सी। नो स्टेज प्लेस, नो म्यूजिकल सोई,
SOIREES, सोइज। सोइज मतलब सुआ। सुआ फ्रेंच वर्ड है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ वर्ड ਡਰਾਈਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋइज। ਸੋइज ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ वर्ड ਕੀ यूज ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਡਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੇੜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਥਿੰਗ देयर वाज नथिंग लाइक दैट एंड नॉट इवन अ सैटिस्फैक्टरी सिनेमा हॉल। सैटिस्फैक्टरी मतलब एक नॉर्मल जे एक सिनेमा हॉल भी नहीं सीगा उत्थे। सो सुई, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द वर्ड सुई। तो प्रोनाउंसिएशन, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन सुई, ठीक है। जड़ी सुआ पंजाबी में, जिसको हिंदी का राख पंजाबी में बोलते हैं ना सुआ, मैंने बड़ी बहुत बार सुना है लोगों को कहते हुए सुआ भी क्या समथिंग, कुछ भी होता है ना, कुछ गलत बोलना हो तो ऐसा बोल देते हैं। तो सुआ जिसके साथ बर्तन भी मांजते थे पुराने जमाने में, दैट इज द थिंग। So it is known as an evening party or a gathering typically in a private house for conversation or music। यंगी गलबात करन ली या एਵੇਂ गाना बजान ली। इसके synonyms हैं like functions, events, गेट टुगेदर्स, ये इसके सिनोनिम्स के तौर पर आप यूज कर सकते हो। सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है एक तरीके से रीजनेबल, फिटिंग, एक्सेप्टेबल, ठीक ठाक, नॉर्मल, सूटेबल, एग्रीएबल, ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है उन्होंने कि आई फैंसीड माई सेल्फ। फैंसी इज अ वर्ड, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यू कैन गेट दैट। FANCE, इसको एज अ वर्ब यूज किया है, फैंसीड। फैंसीड का मतलब होता है एक तरीके से इमेजिन करना, थॉट्स लाने दिमाग में, उसको बोलते हैं। सो आई इमेजिन्ड माई सेल्फ टू बी अ कॉस्मोपोलाइट। कॉस्मोपोलाइट सिटी ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, मैं अपने आप ਨੂੰ इमेजिन कर रहा ਸੀ मैं तो एक सिटी ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। a connoisseur, 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 connoisseur of art। connoisseur मतलब ਹੁੰਦਾ स्पेशलिस्ट बंदा ਜਿਹਨੂੰ पर्टिकुलर ਟੇਸਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਨੋਸਾ। ਕਨੋਸਾ ਆਫ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਆਰਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਨ ਐਪੀਕਿਓਰ ਟੂ ਬੂਟ। ਹੁਣ ਐਪੀਕਿਓਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੂਡੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਟੇਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਟੂ ਬੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਗਰੀਬੀ, ਪਰ ਅਬਵ ਆਲ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਅਬਵ ਆਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆ। ਟੂ ਬੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ, ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਬੂਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, that will make your writing and speaking formal one, high band scorer ਦੇ ਵਿੱਚ band ਦੀ bracket ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। like you can say to boot matlab to emphasize that you have added something else to something, to a list ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮਲ ਵੈਸੇ ਵਰਡ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਫਾਰਮਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ he is making money and receiving free advertising to boot। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਲਸੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਵਿਚ ਆਲਸੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਆਲਸੋ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਵਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਟੂ ਬੂਟ ਲਿਖ ਦਿਆ, that means ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਸੂਨ ਫੈਲ ਇਨਟੂ ਅ ਰਟ। ਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡਾ, ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਰੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਟ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਰੱਟ।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਗੱਡਾ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਗੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਟਾਇਰ ਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਗੱਡੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੱਟ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਈ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੈਫਟ ਮੀ ਵਿਦ ਅ ਲਿਟਲ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਬਟ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਈਵਨ ਦਿਸ ਬਿਕਮ ਟੀਡੀਅਸ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੰਬਾ, ਬੋਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਟੀਡੀਅਸ। ਹੁਣ ਟੀਡੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਨੋਟੋਨਸ, ਡਲ, ਬੋਰਿੰਗ। tedious यानी कि too long, slow, dull, tiresome, थका देने वाला, monotonous, same routine ਦਾ boring। ਇਹ synonym ਹੈ boring, dull, monotonous, ਇਹਦੇ synonym use ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। okay, my cook could prepare only tasteless dishes which hardly evoked a desire to live। ਮੇਰਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਕ ਸੀ ਬੜੀ ਹੀ ਟੇਸਟਲੈਸ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਇਵੋਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਰਾਊਜ਼, ਇਨਕਰੀਜ਼, ਇੰਡਿਊਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੋਕ। ਇਵੋਕ ਅ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਲਿਵ, ਜੀਣ ਦੀ ਕਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਸੀ। I had nothing to read except old newspaper। मेरे को कुछ भी नहीं सी पढ़न ली सिवाय पुराने अखबारों तो। एंड आई मिस्ड बुक्स, मैं बुक्स को बहुत मिस किया, म्यूजिक को मिस किया। इंटेलेक्चुअल कंपनी दैट वन कुड एंजॉय ओनली इन अ सिटी। इंटेलेक्चुअल कंपनी मतलब गुणी लोकां दा साथ, जेड़ा कि मैनू सिर्फ एक सिटी दे विच ही कोई एंजॉय कर सकता। Then one day, फिर एक दिन, I met this amazing softly spoken person who I shall call Mr. Bhaduri। फिर एक दिन मैं एक बड़े वधिया आराम नाल पोलाइट पर्सन ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਬਹਾਦੁਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਬਹਾਦੁਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। He practiced criminal law in the local court and was the epitome of the Bengali Bhadralu। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਅ ਦੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਬੰਗਾਲੀ ਭद्रलोक ਦੇ। भद्रलोक मतलब एक वेल एजुकेटेड बंदे दी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। Epitome is a very nice word which you can use in your writing and speaking। Epitome 14th number देखो, epitome ਦਾ मतलब है a person or a thing that is perfect example of a particular quality or a type। सिनोनिम क्विंटेसेंशियल ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਆਈ ਊਡ ਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਇੰਟਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਕੁਇੰਟਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਐਪੀਟੋਮ, ਇਹ ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੇ। तो भद्रलोक ਦਾ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਐਨ anachronism living in this small town। okay, the word is anachronism। आ लिखा है anachronism, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ anachronism नहीं बोलना है। मैं लिखी थी प्रोनाउंसिएशन anachronism, 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 anachronism। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਅ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਔਰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟੂ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਅਦਰ ਦੈਨ that in which it exists। मतलब कोई चीज ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਤਯੁਗੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੈਕਰੋਨਿਜ਼ਮ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਆਰ ਦ ਅਨੈਕਰੋਨਿਜ਼ਮ ਫॉर द ओल्ड पीपल। इदा यूज कर सकते हैं। तो पर्सन ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨੈਕਰੋਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਤਯੁਗੀ ਬੜਾ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਊਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
Possibly because his ancestors zamindars never thought of moving to Patna or Kolkata. क्यों? क्योंकि कदी शायद ਇਹਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਦੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਜੇ ਉਸੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। The Bahaduri home was full of books stacked in innumerable wooden almirah. ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੈਕਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਨ ਇਨਿਊਮਰੇਬਲ ਵੁਡਨ ਅਲਮੀਰਾ, ਇਨਿਊਮਰੇਬਲ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਿਊਮਰੇਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਮਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਮੀਰਾਸ, all carefully dusted, ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧੂੜ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ, carefully dusted. There was also an ancient gramophone. ਗ੍ਰੈਮੋਫੋਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਸੀਡੀਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਵਿਦ ਅ ਹਿਊਜ ਸਟੈਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ। ਹੁਣ ਸਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢੇਰ, ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀਗਾ। ਰੇਂਜਿੰਗ ਫਰੋਮ ਚੌਪਿਨ ਐਂਡ ਰਵਿੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਟੂ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਸਹਿਗਲ। ਇਹ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। And the pride of the place in very Bengali drawing room was occupied by a veena. और सब तो वधिया place जेड़ा उस बंगाली drawing room दे विच की सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। one that Mr. Bhaduri could actually play, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਹਾਦੁਰੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। I was mesmerized by this oasis of culture and learning in the otherwise drab town. मैं बहुत ज्यादा मैसमराइज होया, मंत्रमुग्ध होया। वो कह दिंदे ने वर्ड इज मैसमराइज, आई थिंक। हाँ यार, नंबर 17 देखो, कैप्टिव, एंथ्रॉल्ड, स्पेलबाइंड, यानी कि मैं निशब्द हो गया, मैसमराइज हो जाना, मंत्रमुग्ध हो गया, निशब्द हो गया। वो वर्ड्स किदा ओसिस, ओसिस हुंदा ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਸੌਰੀ ਪਿਆ ਤਾਲਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾਬ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਓਏਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਜਰ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਓਏਸਿਸ। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਜਰ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏਸਿਸ। ਉਹ ਓਏਸਿਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਡਰੈਬ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਡਰੈਬ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ, ਡ੍ਰੇਵਲੀ, ਡਲ ਜਾਂ ਅਨਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਏਸਿਸ ਸੀਗਾ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਈਡੀਓਮੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਈਡੀਅਮਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਈਡੀਓਮੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, oasis of the culture and the learning. And over the next few months, whenever I feel like it, I invited myself to his house. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। Here I enjoyed a bit of music, a stimulating discussion on current events, heard some philosophical concept culminating in a dinner to tempt the gods. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਟੀਮੂਲੇਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਲਮੀਨੇਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਡਿਨਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਰੱਬ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਟੂ ਟੈਂਪਟ ਦ ਗॉड्स। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਲਾਸਟ। टू गुड टू लास्ट अगेन एक तरीके दे नाल इन्हां ने फ्रेज यूज की है। टू गुड टू लास्ट का मतलब होता है, वैसे इनफॉर्मल है, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ यूज कर सकते अपनी राइटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋ ਗੁੱਡ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਲਾਸਟ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਡੇ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੀਪਿਸ਼ਲੀ Mr. Bhadure requested me to stop visiting his house. Oh my God! ਇੱਕ ਦਿਨ quite sheepishly, sheepish ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ awkward ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। Seeing my confusion, he explained. ਮੇਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ
that it was a small town that we lived in, कि ये बहुत छोटा टाउन है जिथे ਅਸੀਂ रहੰਦੇ हैं, and people knew that I, the ASP, was a frequent visitor to his house. ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ASP ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, frequent visitor ਜਿਹਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, frequent visitor. He said for this reason he had started getting such criminals as clients who did not want to defend, who he did not want to defend. ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਿਮ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ASP ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇਗਾ। ਦੈਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ who he did not want to defend, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਚਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕੁਆਇਟ ਡਿਸਅਪॉइंटेड, मैं बहुत ज़्यादा निराश होया। I acceded to his wish and stopped visiting him. Acceded, ਹੁਣ ਇਸ word ਦਾ meaning है, I have written accede 23rd number ਤੇ, मतलब agree to a demand, request or a treaty। मतलब किसी रिक्वेस्ट या डिमांड या किसी संधि ते या किसी हुक्म ते जो ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ accede ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। assume an office or position, किसी मतलब कुछ भी जो सानू साडे लगता है कि ऑफिशियली सानू कुछ मिली है, रिक्वेस्ट, डिमांड या कुछ भी, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, then that is known as I acceded to his wish। मैं ਉਹਦੀ wish से भी ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। For the rest of my posting in that god forsaken town, I missed the refined company, the books, the music and the food of Bahaduri home। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਕੰਪਨੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਥ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ, ਬਹਾਦੁਰੀ ਹੋਮ ਦਾ। It is now almost 50 years since I last visited Mr. Bahaduri। ਹੁਣ ਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। In these many years I have wondered more than once। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ whether he really started getting undesirable clients or did he find me too much of a bore। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕਲਾਇੰਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਿਡ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਮੀ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਅ ਬੂਰ। ਹੁਣ ਬੂਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਨੰਬਰ 24 ਦੇਖੋ। 24 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅ ਰਫ ਐਂਡ ਬੈਡ ਮੈਨਰਡ ਪਰਸਨ। ਸਿਨੋਨਿਮ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਾਊਡ ਮਾਊਥ, ਫੂਲ। ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਐ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖੁਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਬਦਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਮੈਨਰਲੈਸ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਬਦਰਲੋਕ ਫੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਰਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਹੀ ਹੈਡ ਗੋਟ ਰਿਡ ਆਫ ਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸੋ ਐਸ ਟੂ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਅ ਟਰਬਲਸਮ ਔਰ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸਟੋਰੀ of Mr. K.C. Verma, very nice। Okay, that was the whole analysis of this article, and I have got, not I think we all have got around 25 vocabulary words that I'm going to share with you। Okay, so this is the end of this video। I hope you have liked that। अगर किसी को भी इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो प्लीज ईमेल में, सॉरी कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल लिख देना। मैंने अपनी ईमेल जो है वो वहां पर मेंशन की हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो प्लीज लाइक एंड कमेंट। कुछ भी चीज आपको डिसलाइक
you have disliked any of the thing, then please definitely mention in the comment box so that I can improve for the future. So um, let me just take a due from you. So bye bye. Meet you in the next video very soon. Thank you so much, friends.